আজকে উপাসনা শুরু হচ্ছে ঋগ্বেদীয়ম অগ্নি সূক্তম। হরিঃ ওম অগ্নিमीळे পুরোহিতৈ यज्ञस्य देवमृत्युम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्वृषेभिरेड्यो नूतनैरुत स देवा एहवा अक्षते अग्निना रयिमा अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरान्त एमसे राजान्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य देदिविम् वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव शूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ओम। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 33 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
আজকের মনন গীতা, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বিতীয় শ্লোক। আমি শ্লোকটি পাঠ করছি। ইয়ং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো योगी भवति कश्चन। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। হে অর্জুন, যাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে, কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারে না। ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু হয়েছে ভগবানের উক্তি দিয়ে, অর্থাৎ এই শ্লোকটি ভগবান বলছেন। এর আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যিনি কর্মফলের প্রতি স্পৃহা না রেখে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। কিন্তু যারা অগ্নিক্রিয়া করেন না বা যারা কোনো কর্ম করেন না তারাই কেবলমাত্র সন্ন্যাসী বা যোগী, এমন নয়। এই শ্লোকে ভগবান কি বলছেন? ইয়ম সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ যোগম তম বিদ্ধি পাণ্ডব, অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং যোগ এই দুটোর মধ্যে উনি সাদৃশ্য, অর্থাৎ দুটোই একই, এটা বলতে চাইছেন। যাকে তুমি সন্ন্যাস বলে জানবে তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে। তার কারণ, অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং যোগ, সন্ন্যাস বলতে কর্ম সন্ন্যাস, যিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, এবং যোগ বলতে সাধারণত কর্মযোগ বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যোগ বলতে চিত্ত সমাধান, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির যে নিরোধ। আমাদের 5টি চিত্তবৃত্তি আছে পাতঞ্জল যোগসূত্র অনুসারে, সেই চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ, সেটাই হচ্ছে যোগ। নিরোধ মানে লয়। ইয়ম সন্ন্যাসমিতি প্রাহু, অর্থাৎ তুমি যাকে সন্ন্যাস, অর্থাৎ এই নিবৃত্তির দ্বারা যেটা পাওয়া যায়, দুটো পথ আছে আধ্যাত্মিক মার্গে, একটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ আর একটা নিবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাস হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ, অর্থাৎ আমি কোনো কর্ম করব না, কর্ম পরিত্যাগ করব, সমস্ত রকম কর্ম পরিত্যাগ করব। আর প্রবৃত্তি হচ্ছে যোগ, যে আমি কর্ম করব কিন্তু সেটা নিষ্কাম ভাবে করব, কোনো কর্মফলের বাসনা না রেখে কর্ম করব এবং সেভাবে আমি সিদ্ধি লাভ করব। এই দুটো মার্গ, প্রবৃত্তি মার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গের কথা এখানে বলা হচ্ছে। যে প্রবৃত্তি মার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গ দুটোরই মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে, দুটোই এক। কেন বলছে? তার একটি সাধারণ কারণ বলছে, ন হি असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः। असन्न्यस्त संकल्प মানে যিনি সংকল্পকে পরিত্যাগ করেননি। সংকল্প মানে অভিসন্ধি বা কর্মফলের প্রতি বাসনা। কর্মফলের প্রতি বাসনা যদি কেউ ত্যাগ না করে তাহলে সে কখনো যোগী হতে পারে না। এখন কর্মফলের প্রতি বাসনা দুজনেরই পরিত্যাগ করতে হয়, দুজনকেই পরিত্যাগ করতে হয়। যিনি সন্ন্যাসী তাকেও কর্মফলের প্রতি বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়, কারণ তিনি কর্ম পরিত্যাগ করেছেন। কর্ম ত্যাগ করেছেন মানে কর্মফলের প্রতি তার যে বাসনা, সেই জন্য তাকে তো কর্মফলের প্রতি বাসনা পরিত্যাগ করতেই হবে। কারণ তিনি, তার যদি ভেতরে ভেতরে বাসনা থাকে, উপরে উপরে কর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাকে আমরা কপট বলবো।
তাকে সন্ন্যাস বলবো না। আর যিনি যোগী, যিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধের মাধ্যমে, সমাধির মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করবেন, তাকেও সংকল্প অর্থাৎ কর্মফলের প্রতি বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়। যদি কর্মফলের প্রতি বাসনা তিনি পরিত্যাগ না করেন, কর্মফলের স্পৃহা থাকে, ইচ্ছে থাকে, তাহলে কখনো তার চিত্ত একাগ্র হয় না, চিত্ত সমাধিতে যেতে পারে না। সমাধিতে যেতে গেলে চিত্তকে একাগ্র হতে হবে। কিন্তু কর্মফলের প্রতি যদি বাসনা আমার থাকে, অভিসন্ধি থাকে, তাহলে আমার সেই মন কর্মফল ভোগের দিকে সবসময় ধাবিত হবে, ছুটবে। সেই জন্য মন কখনো স্থির থাকবে না এবং একাগ্র হবে না। এতটা একাগ্র হবে না যেখানে আমি সমাধি লাভ করতে পারবো, এবং সমাধির দ্বারাই যোগী মুক্তি লাভ করেন, নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা। সেই জন্য ভগবান এখানে বলছেন, যেটি যোগ, যেটি সন্ন্যাস, দুটোর মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় আছে। দুজনকেই সংকল্প পরিত্যাগ করতে হয়। সংকল্প বলতে কর্মফলের প্রতি বাসনা। দুজনকেই কর্মফল পরিত্যাগ করতে হয়, কর্মফলের প্রতি ইচ্ছেকে বিসর্জন দিতে হয়। না হলে কেউই মুক্তি লাভ করতে পারে না। সেই জন্য কর্মফল পরিত্যাগ করতে হবে, এবং কর্মফলের প্রতি বাসনা, কর্মফলের প্রতি ইচ্ছে, কর্মফল ভোগের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, সেটিও পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা এখানে আজকে মনন পর্ব শেষ করছি।